मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आम सहित अछंती वक्तव्य रखिले एवं अनेक कथा कहले से कथा भितर दुईटी शब्द आरंभ करी सार कहले समय बड़ बलवान आउ कहले समृद्ध ओडिशा। समय सतरे बड़ बलवान सार। भारतीय जनता पार्टी प्रथम थर पई एकाकी सरकार करिछि एवं आपण मुख्यमंत्री होइछंती एवं सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा जे आपण अनेक गुडी उपलब्धिर कथा कहले। मु व्यक्तिगत भाव में पचारि जे जो 11टी कार्य आपण ओडिशावासी करिसंती आ जो 21टी कार्य आगु करिया पई जाउचंती सेतिरु को कामटी करिकि सर आपण को लागिला जे एटा करिवार थिला ओ एटा करिकि मु बहुत खुशी हेली जने मुख्यमंत्री हिसाब रे ए 11टी काम भितरु मु एबे मो अभिभाषण रे मु रखुतली कथा जे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ आह्वान देइछंती विकसित भारत करिया पई पड़िबो आ सेति पई प्रति राज्यर विकास हेले देशर विकास हेबो। राज्य विकसित हेले देश विकसित हेबो आ सेति पई से जो कथा कहउतले समाजर 4टी वर्गर विकास कथा कहउतले ता भीतर बड़ सबुठारु सफलता आम सरकार नैछंती सुभद्रा सुभद्रा योजना वोमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तकरण। महिला माने होउछंती आम लोक संख्यार 50% अधा एवं समानंकु आमे जो स्तर रे आगकु नबा कथा सेमाने आमे भावंती जे सेमाने केवल घरे रहंती घरर काम रे सहयोग करंती सेमानकर आय किछि नाही। ये जो गोटे मन भीतर भावना अछि बा धीरे धीरे ताकू समय क्रमे सेमाने मध्य सामना को आसंतु काम करंतु व्यापार करंतु वाणिज्य करंतु विकास करिवा पई तांकर भागीदारी रहू ये कथा परिवर्तन हेइछि। आज केवल भारत वर्ष रे छि ओडिसा रे हेइ नै से कथा मु कहू नाही किंतु जेभଳି भाबरे तांकू आगु को नबा कथा मु आसला पर देखिली वास्तव रे सेभଳି तांकर विकास करिवार गत सरकार मानकर हेइ नाही। आ वास्तव रे सेति पई जते बेले आमे आम घोषणा पत्र रे सुभद्रा योजना रे आम सरकार आसिले आमे तांको 50,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करिवु जोथि पई कि समाने निजर व्यवसाय रे विभिन्न कार्यक्रम रे एसएच ग्रुप माध्यम रे विभिन्न क्लस्टर माध्यम रे समाने कार्यक्रम को त्वरान्वित करिवे। सेति पई सुभद्रा योजना रे आमे तांको 50,000 टंका देबा पई एवं गोटिए वर्ष रे 10,000 टंका देबु 2टी किस्ती रे 5,000 करी एवं तांको पंजीकृत करिवा चिन्हट करिवा ए गोटिए कठिन काम किंतु समय भितरे आमे ताकू करि पारिछु। आज 1 कोटी ऊर्ध्व 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को जोड़ीछु सेमानकु वर्तमान सुधा 15,000 टंका आमे देई सारिलुनी एवं ताहार रिजल्ट जोटा मु कहूतिली जे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षपति दीदी करबा पई गोटे बड़ संकल्प नैछंती देशर लक्षपति दीदी बनैया पाई एवं गत वर्ष टार्गेट भी से देइतिले प्रति राज्य को ता भितर ओडिसा र टार्गेट थिला 17 लाख महिला को लक्षपति दीदी करैया पाई। जदि सुभद्रा योजना ठीक भाव रे इम्प्लीमेंटेशन हेइ न थांता से पैसा को नेकरी जदि समरे खर्च जदि करि देइ थांते अलगा खर्च रे एवं समाने इन्वेस्टमेंट करि न थांते बिजनेस रे खटै न थांते मु भाबुची हुए तो सेटा लक्षपति दीदी बनैबारे आमे असफल हेइ थांतु एवं जेहेतु आमे लक्षपति दीदी करिबारे आमे जो दिन घोषणा हला आमे भारत वर्ष रे प्रथम हला ओडिसा से दिन आमे अचीव करिथिलु 16,60,000 आज्ञा ए जो 16,60,000 लोक को आमे लाखपति दीदी बनैलु एवं से दिन आमे ग्राफ रे जहा इंडिया रो ग्राफ रे आसुतला आमे 1 नंबर रे स्थान अलंकृत करलु। आमे जानिलु जे सुभद्रा योजना रे जो 10,000 टंका देले प्रथम वर्ष रे एटा देबा द्वारा एटा गोटे बहुत बड़ सपोर्ट सेमान को मिलिला। सर सेही प्रश्न ही आपन को पचरिया पई जाउतली जे विरोधी बारंबार अभियोग मध्य कले जे वर्ष को 10,000
ଆଉ ତାପରେ 5,000 ଦିଆହେଲା ଆଉ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଜଣେ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କେମିତି ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ କାମ କରୁଥିଲେ, ହଁ। ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ଯେ ଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟଟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ତାକୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାର, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗତ ସରକାର ନେଇନଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା, ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଗତ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି କରିବା। କାରଣ ଲକ୍ଷପତି ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ, ଆମ ଗତ ସରକାର, ତାହେଲେ ସୁନାମଟା ପାଇଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ନ ପାଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେଟା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଖି ଆଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ହୁଏତ ଇଏ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ଏଟା ସତ ବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ନୂଆ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ତ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାରରେ କେବେ ବସିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ସରକାରରେ ଜଣେ ବସିଲା ପରେ ଯେ ସବୁ କାମ କରିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ କାହାରି କେହି ମା ପେଟରୁ ଶିଖି ଆସିନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ତାପରେ ବିଧାୟକ ହେବା ଏମିତି ବି ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ସାର୍ 14 ମାସରେ ଅନୁଭବ ହେଇଗଲାଣି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଯେ ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ହିଁ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୁଁ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 11ଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କହିଲି, କୃଷକ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଧାନ। ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ 800 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଗତ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ର ସହେଲାରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଦେଲେ କି? ଆମେ 800 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 100 ଦେଲେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଆଡ଼ୁ ବାସ୍ତବତା କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଥିଲା କି? ମୁଁ ତ ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଯାହାଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେ ତ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଏ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିବ। ମୋହନବାବୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପୋସ୍କୋ। ମୁଁ ସମ୍ପଦ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କାମ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, କେବେ କେଉଁଝର ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖ ଲୋକର ଚାକିରି ପାଇବେ, ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ମୋହନବାବୁ, ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ଗତ 30 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ନ୍ୟୁଜ ପୁରା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜୁଛି। ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା, ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଲା, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 2000 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ବନିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଅଛି, ଲୁହାପଥର ଅଛି, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ପାତରନ୍ତର ହୁଏତ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣି କେବେଠୁ ଚାଲିଛି ଜଣା ନାହିଁ, 50 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଜି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁର ତାଙ୍କର ସିଓ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୋସ୍କୋ ଆସିଲା। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ସେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ଆପଣ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ। ବାସ୍ତବିକ ପୋସ୍କୋ ଆଜି ଆସିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ ଆସିବ ନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ପୋସ୍କୋ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆଗେ ଆସୁ, ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ସେଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ମୁଁ କଥା ହେଲି ଯେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେ ପୋସ୍କୋକୁ ପୁଣି ଆଥରେ ଆଣିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ
कोरियारू मु पोस्को को आनी पारिली इंडिया को एवं मु आनी पारिली ओडिशा को आ मु ताकू नेई करी पहुंचुची आपनकर केन्दुझर को बोली करी आज मु गोटे फाइल रे दस्तखत करली तांकर जो गोटे प्रोजेक्ट को गोटे फाइल तक अप्रूवल यानी पोस्को आसी आ पोस्को आसी इंडिया को अर्थात आसी ओडिशा को एटा ओडिशा पाई गोटे बहुत बड़ कथा निजे गतकाली प्राइम मिनिस्टर साजन जिंदल को से बधई देले जे आपण लागिले आम ऊपर सरकार को ऊपर भरोसा करले पोस्को आसिले इंडिया को एटा गोटे बहुत बड़ मैटर बहुत बड़ कथाटे कहले मोहन बाबू आउ गोटे प्रश्न ओडिशावासी मन में रही बारंबार सोशल मीडिया रे लिखते आपण बारंबार प्रधानमंत्री को देखा करुचंती प्रधानमंत्री ओडिशा बारंबार आसुचंती प्राय 6 थर आसी सारे केबे आसी नथिले एते थर जेतेबेले आपण प्रधानमंत्री को भेटंती प्रधानमंत्री मोदी आपण को ओडिशा विषय कौन कहते आ प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा को लेकर कौन स्वप्न देखिचंती जो स्वप्न आपणक हाथ रे से साकार करबा पई चाहउचंती ए कथा मु कहि सारलेनी स्पष्ट भाव में मुझे कहवाई चाहूँगी प्रधानमंत्री ओडिशा को भल पाँच सबु राज्य को देश को भल पाँच किंतु ओडिशा को टिके अधिक भल पाँच कौन कहते ओडिशा विषय रे ओडिशा संभावनार राज्य ओडिशा रे मु जो कथा कहते एठी खଣି अच्छी पानी अच्छी एवं ओडिशा रे भित्तिभूमि अच्छी पोर्ट अच्छी इतने खଣି थाई ओडिशा जेतिकी शिल्प रे आगु को जीवा कथा एवं विकासर रास्ता जेतिकी आगु को जीवा कथा आज पछई जाई किंतु तुमको दायित्व दि जाई आ तमे ताकू पूरण करिवो मोर आशा अच्छी भरोसा अच्छी विश्वास अच्छी तुमको प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करिसेंती निश्चित भाव में तुम ओडिशार लोकंकर आशा को पूरण करि परिवो मु अछि तुम सांगरे ये मोदी ग्यारंटी ये कथा कहबार अर्थ होउची जे सबु बळे मते जेबे विदेश रे थिबे विदेश रु फेरला परे मु प्रथम मुख्यमंत्री प्रथम नेता जे कि से विदेश फेरी थे मते से अनुमति दियंती मु तांको देखा करे दिल्ली रे एमिति 2 थर 3 थर हेलानी एवं से थकी नाहांती जेते बड़े मु चाहिए भेटिया पई केबे मना करी नाहांती एटा गोटे मोर बड़ सौभाग्य जे जो प्रधानमंत्री आज ओडिशा को जदि भल पाउ न थांते ताहले मुख्यमंत्री आसीबे आज देखा देबे राती गोटे बड़े आसिले आर दिन 11टा बड़े मते देखा देले ये चमत्कारिता ओडिशा को भल पाइबा आ ओडिशार विकास को आग को नहीं काम करिबा जोटा कि आज गोटे बड़ सौभाग्य हमको पाई जे आमर जोटा CRRR कैपिटल रीजन जो रिंग रोड आज कैबिनेट अप्रूवल करिछि बड़ खबरटी आज न्यूज 18 8,000 कोटी रु अधिक टंकार आज कैबिनेट अप्रूवल आज हेइछि आम पई गोटे सप्ताह रे 2टा बड़ अचीवमेंट प्रथम अचीवमेंट हैला सेमीकंडक्टर हमको 2टी मिला ओडिशा को भारत वर्ष रे 4टी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूवल हैला 4टी रे ओडिशा को 2टी 4,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार आज 8,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंकार गोटे कैपिटल रीजन रिंग रोड आज अप्रूवल हैला गोटे सप्ताह रे 2टा कैबिनेट रे 2टा हैला 8 दिन रे ये कम बड़ गौरवर कथा नुह ये चमत्कारिता कौन आगु होउतिला आज ये जो पूर्वोदयर कथा आज ओडिशा विकासर कथा जो कहउछंती आ तार वास्तवता होउची आज इच्छा शक्ति थिले ये निश्चित भाव रे हेई पारिबो काहेकि ना आमे एहा को इच्छा शक्ति बल आज ताहा करि पारिछु आ आगामी दिन रे मध्य आहुरी बहुत बड़ चमत्कारिता आपण देखिया पई पाइबे मोहन बाबू आउ गोटे प्रश्न रहिबो जने वरिष्ठ सांबादिकଙ୍କ सहित मु कथा होउथिले से कहले जे ओडिसा रे गां गां रे समस्या होउची जे लोकंक हाथ रे टंका नाय लोक माने चाकरी करबा पई चाहुचंती काम करबा पई चाहुचंती अनेक ओडिसा बाहर को जाउचंती आपण मुख्यमंत्री हबा परे कारण आपण सरपंच रु विधायक हेचंती विधायक रु मुख्यमंत्री हेचंती केते नेता गां रो केते लोक आपण पाकु आस्तुवे के 100 200 300 एमते अनेक नेतांकर कहानी अछि ये जो लोक माने रहिचंती जहां हाथ रे टंका नाही तांको रोजगार दवा पई मुख्यमंत्री हिसाब रे आपण कोन चिंता करचंती मोहन बाबू निश्चित भाव में
ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେ ଚାରି ବର୍ଗ ଭିତରେ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଥିଲା ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28,339 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏବେ ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବାକି 45,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକି 40,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା କଥା କହୁଛୁ ଏବେ ଆମେ 85,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେବୁ। ଆମେ 85,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ। 85,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଓକେ। ଆଉ ଏଟା ବି ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଇଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା ଆସୁଛି 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, 13 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ଆମେ କହିଛୁ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଆମେ କରିଛୁ, ଲେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1,78,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଇଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେବୁ। ସେଥିରେ 1,10,000 ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ, ସେଥିରେ 30,000 ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ସେମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଲେଣି। ତାର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତା ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି 60,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। 1,10,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବକକୁ ଏବଂ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ ସ୍ତରରେ ଡେଭଲପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବା କଥା କହୁଥିବେ ଆପଣ, ଆମ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସୁରତ ଯାଉଛି, କିଏ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବେସିକାଲି ଆଜି ଦିନରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବେସ୍ରେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରିବୁ, 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସାରିଛୁ। ଏଇ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମର ଲୋକସଭା ଭବନରେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 300 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ଆପାରେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି 7,800 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ସେମାନେ ଦେବେ 53,500 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରିର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନା ଭାବରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଚାକିରି ଆସିବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମତେ ଡାକିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କି 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏ କଥା ଆଜି ମୋହନ ସରକାର ଏଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ମୋହନ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୋହନ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀଘାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଇକରି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ବା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଘର କରି ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାରି ନାହିଁ। କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ
ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଲା ଅନେକ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ଲୋକ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଜାଗା ଦେଲୁ, ଗାଁ ଦେଲୁ, ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖେଇଲୁ, କୋରାପୁଟରେ ରଖେଇଲୁ। ଇଏ ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ରଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏ କଥା ମମତା ଦିଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଂଲାଦେଶୀ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ମମତା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକ ବୋଲି, ସେ ବଙ୍ଗଳା ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆଉ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଇଏ ସମସ୍ୟା ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନୁହଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅଛି, ଗୁଜରାଟରେ ବି ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଧାରିତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିବା, ଚୋରି କରିବା, ଫେରିବାଲା ହେଇକରି ଡକାୟତି କାମ କରିବା ଏବଂ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତେଇ ନେବା, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ କାରଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ରଖା କରି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ଭାରତର ନୁହନ୍ତି, ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦିଦି କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଏଠି ଏ କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦିଦି ପଠେଇଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୂ ହିସାବରେ ମହୁଆ ଦିଦିଙ୍କୁ, ସେ ମହୁଆ ଦିଦି ଏଠି ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବୋହୂର ମୁହଁରେ କୁହା କରେଇଦେଲେ ଏ କଥାଟିକୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବିଦା କରିଦେଉଛୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକରି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଅଧେ ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶୀ ବାହାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ନେଇକରି ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏଣୁ ଦିଦି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦିଦି ସେ ସବୁବେଳେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ରସଗୁଲ୍ଲାକୁ କହୁଥିଲେ ମୋର, ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ 4 ଧାମ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମମତା ଦିଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଯଦି ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ଯେ ଦୀଘା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି କହିଦେବେ, ସେଇଟା ଭକ୍ତ ମାନିବେ ନା ଭଗବାନ ମାନିବେ ନା ଆପଣ ମାନିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଣୁ ବାସ୍ତବତା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ବାସ୍ତବତାରେ ରହିବ। ଆଉ ବାସ୍ତବତାକୁ କେହି ଅବାସ୍ତବତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ମିଥ୍ୟାର ଆଳପ। ଏଣୁ ଦିଦି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଶୀ ରାଗ କଲେ, ବେଶୀ ରାଗିଗଲେ କେବେ ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିଦି ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ସିନିୟର। ଏଣୁକରି ସିନିୟର ହେଲେ ବି, ମୁଁ ଜୁନିୟର ହେଲେ ବି, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ। ମୋହନ ବାବୁ, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସରଳ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଭାବୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁନାହିଁ। ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ଯାଇକି ଭେଟୁଛି, ତାହେଲେ ମିସ୍ କୋଉଠି କଲି? ଆଉ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ହିସାବରେ, ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି। ସେ ରାତି 2 ବାଜୁ, 3 ବାଜୁ, 4 ବାଜୁ, ଇଏ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ମୋ ମନର କଥା କହିବି।
ये कथा आगु हो पार नाला मुख्यमंत्री केबे लोकंकु भेटु नथिले सीधा सड़क भाव में आउ मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ये गोटे माध्यम अच्छी लोक भेटापी लोकंर गरीब लोकटे भेटब केमिति से कारण ये आज नुह बहुत दिन अच्छी किंतु गत आम सरकार आसबार 16 वर्ष होता मुख्यमंत्री थरटे भी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसी नथिले ये वास्तव सत्य कथा मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को तृतीय महलार किसी अधिकारी आसती लोक मैंने गुहारी करने दरखास्त देकी आसला ते दरखास्त नहीं जाती किंतु ताहा पछपटे डस्टबिन को चली जाए ये वास्तव कथा किंतु जुलाई 1 तारिख 2024 मसीहार मु आसला प्रथमे ताकू ठीक भाव में मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को चलैली आज 14टी मु ग्रीभांस करिछि एवं से 20,000 टी ग्रीभांस को शुणी एवं से पाखापाखि 50,000 लोक को भेटी एवं से 90% लोकंकर केस को डिस्पोजाल कर पारिछि एटा संभव हो पारिछि लोकंकर मुख्यमंत्री हिसाब रे आ मु कोठी फील कली जे मु मिस करूछि बोली किछि मिस करी नाही मु ए ग्रीभांस को सुनतु मु ए ग्रीभांस को केवल भुवनेश्वर नुह राजधानी रो सुदूर संबलपुर को नेकरी मध्य सरकार को सेठी नेकरी पहुंचैली सरकार सेठी सुनिले लोकंकर गुहारी सुनिले आगामी दिन रे मध्य भवानीपाटना जयपुर आउ आपनकर अनेक अंचल को जाइकरी मध्य ग्रीभांस सुनिबे लोकंक पाखकू सरकार जिबे निहाती भाव में लोकंक पाखकू सरकार जिबे लोकंक सरकार मुख्यमंत्री आम सहित रहिचंती एवं मोहन सरकार संपर्क में आमे आलोचना करथिले अनेक प्रश्न रहिछि किंतु समय अभाव रहिछि आमे अनेक कथा मुख्यमंत्री ठारो सुनिलु एवं आशा करिवि लोकंक मुख्यमंत्री हिसाब रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशार विकास दिगरे आग को बढ़िबे एवं ता सहित लोक मानकर कथा सीधा सड़क सुनिबा सहित सेमानकर समस्यार समाधान करिवे एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि हिसाब रे हमर आखि ए सरकार को ऊपर मध्य सब बेले रहिबो। बहुत धन्यवाद मोहन बाबू आपण समय देले एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग समस्तक सहित आलोचना कले। थैंक यू धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आपणकर व्यस्तबहुल समय सारणी भितर टिके समय आम पई बाहर कले किंतु जेते गुडी आपण अभिभाषण रे उल्लेख कले से सब निहाती भाव में प्रेरणादायी एवं ओजस्विनी अभिभाषण पई पुणी थरे आपण को अशेष धन्यवाद। एबे संबर्धना देबा पई अनुरोध करबी मिस्टर संतोष मेनन को डायस ऊपर को आसीबा को नेटवर्क 18 द चीफ कंटेंट ऑफिसर।